मेरे दोस्तों बुजुर्गों मेहरबानों GS स्टूडियो की तरफों नज़ीर सुल्तानी का सलाम। ते मेरे दोस्तों GS स्टूडियो पेश करता है दास्तान शहजादी भाग परी। ते इस दास्तान की फरमाइश करते ने शेखुपुरा तो नन्ना टाइगर मुगल, कैनेडा तो बिल्लू शाह, अमान सलाले तो चौरी मोहम्मद शरीफ, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, चढ़दे पंजाब तो बब्बू बराड़, पिंड सरैचा तो फरियाद अली रहमानी, फैसलाबाद तो मोहम्मद रियाज रहमानी, मलक मोहम्मद अरशद रंगवाला गोजरे तो, कालेवाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, रावलपिंडी तो राणा जाफर, पिंड रसूलपुर जट्टां तो मीर अहमद जट। मैं इन्हां सारियां दोस्तां दा शुक्रगुजार हाँ जिहड़े साडियां दास्तानां सुणदे ने ते सानू फोन करके फरमाइशां करदे ने। ते हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वाले। कहंदे ने किसी देश ते एक बादशाह राज करदा सी ते ओह अपनी राया नाल बड़ा प्यार भी करदा सी। ओहदा इक्को एक पुत्तर सी। एक दिन बादशाह बीमार हो गया। हकीमा तबीबा ने ओहदा बड़ा इलाज कीता, पर जदों रब वल्लों आ जाए ओहदे अगे किसी दी नहीं चलदी। उस मालक दे कम न्यारे ने, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਰਾਇਆ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਲਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਉਹ ਮਲਕਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਤਾਬੀ आन दरबार च हाजर होए सब वजीर नवाबी, सब वजीर नवाबी। ओ कहंदी रिश्ता लब ले आवो मेरे बेटे लई, कई शाहां दियां तियां दे आगे रिश्ते कई, आगे रिश्ते कई। ओ मलका के एक एक मारी सब शहजादियां सदो, या मैं जाके मिला उन्हां नू तुसी तैयारियां फदो, तुसी तैयारियां फदो। ओ मलका एक एक शादे दर ते जाके हाजिर होई, सबे आके मिलियां ओनू आई पसंद ना कोई, आई पसंद ना कोई। फिर दरबार लगाया सारियां सोनियां लगियां मैनू मलका ने फरमाया, मलका ने फरमाया। पर ना मेरे काबल कोई मैनू नजर ना सारे महलां दे विच जाके सब ते नजर घुमाई, सब ते नजर घुमाई। जाके हुण मैं आपे लब्बांगी मलका ने फरमाया, करो तैयारी जान दी हुण जी मलका हुक्म सुनाया,
ਮਲਕਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਇਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨੌਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਉਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਰੋ ਬੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਰੋ ਬੀਤੀ। मेरे सज्जनों, मलका ने एक खच्चर मंगवाई ते हुक्म दिता भई इहदे उत्ते छट शक्कर दी लद दिओ। नौकरां ने हुक्म दी तामील कीती ते छट शक्कर दी लद दित्ती। मलका ने सौदागरां वाला लिबास पाया ते वो खच्चर लैके उथों टुर पई। वो बस्ती बस्ती नगर नगर जांदी ते होका लाउंदी कूड़ा दे जाओ ते शक्कर लै जाओ। लोकां ने सोचिया भई ये किहो जी सुदागर है जिहड़ी कूड़े दे बदले शक्कर देण डई है। खैर गरीब औरतां ने सोचिया भई इदों चंगा होर की हो सकदा है। वो अपने अपने घर दा कूड़ा लैके आईयां ते ओहदे बदले शक्कर लै गईयां। जदों शाम हो गई ते मलका उथों वापस मुड़न लगी ते ओहने एक सोहणी जी मटियार मुठ विच कोई शै लैके आउंदी वेखी। मलका रुक गई। जदों वो लड़की कोल आई ते ओहने मुठ खोल के कहा ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੁੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਲਕਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਖੀਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਲਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਈ। ਮਲਕਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਮਲਕਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮਲਕਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਲਕਾ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ। ਖੌਰੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕਾ ਦੀ ਸਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਮਲਕਾ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਮਲਕਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਢੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀ ਦਿਸਦਾ, ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕੁਬੜੀ, ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕੁਬੜੀ। ਤੋਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੰਜੇ ਉਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਏ ਮਾਈ ਬੱਚਾ ਮਲਕਾ ਉਸਨੂੰ ਆਂਦੀ, ਮਲਕਾ ਉਸਨੂੰ ਆਂਦੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਵਡੇਰੀ, ਲੱਕ ਤੋਂ ਕੁਬੜੀ ਹੋਈ ਅੰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਬਈ ਬੱਕਰੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਵੇ, ਡਾਡਾ ਦਿਲ ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਵੇ। ਉਹ ਚੋਕੇ ਬੱਕਰੀ ਕੌਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੜਕੀ ਭਰ ਲਿਆਈ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕੌਲਾ ਉਹਨੇ ਪੀਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਈ,
ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਨਾਲ ਪਿਲਾਵੇ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਮਲਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮਲਕਾ ਜਿਸ ਦਮ ਚਾਤੀ ਪਾਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵੇੜੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵੇੜੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਵੇੜੇ। ਮਲਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਗ ਪਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਗੋ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵਧੀ ਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗੋ ਹੀ ਆਖੋ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਮਲਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਭਾਗੋ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਭਾਗ ਭਰੀ ਬਣ ਜਾਏਂਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਲਕਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗੋ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨੌਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਲਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆ। ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਗੋ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਲਕਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਆਜਾ ਭਾਗ ਭਰੀਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ? ਮਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਈ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ ਸਾਂ ਇਹ ਸਲੀਕਾ ਸ਼ਾਰ ਲੜਕੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਫਕੀਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।